Welcome back, dear students. In computer organizations and architectures, Unit 4 Memory Organization, our next topic is memory hierarchy. Now, memory hierarchy is the hierarchy of memory and the storage device found in the computer system. It means it ranges from slowest but high capacity auxiliary memory to the fastest but low capacity cache memory. So, this is a type of memory, but if we need there is a trade off among the three key characteristics of memory, this namely cost, capacity and access time. So these three characteristics we have to check for the memory hierarchy. The memory hierarchy is employed to balance this trade off. So here is the diagram of memory hierarchy. So every students must understood and draw this diagram whenever the memory hierarchy questions asked in the examinations. There are four level, basically five level, but from the level 0 is a CPU registers. So see, registers work as a memory in a CPU. Then next level is a level 1 is a cache memory. Then level 2 is a main memory. Then level 3 is a secondary storage, and then level 4 is a tertiary storage. So we will discuss each and every level in a memory hierarchy diagrams. So first our level 0. At level 0, registers are presents which are contained inside the CPU. Since there are presents inside the CPU, they have least access time and they are most extensive and therefore smallest in size. It means in KB. So registers are implemented using flip-flop. So this is our level 0 memory is terms is registers using flip-flop. It will be more expensive but having a presence in a CPU. So there are present in inside the CPU, it means less access time. So this is characteristics, less access time but more expensive. In level 1, the cache memory is a presence. We discuss cache memory in detail in a further way, but it stores the segment of program that are frequently accessed by the processor. We need a regular basis. These segments are stored in a particular memory. It's called cache memory. It is expensive and therefore small in size in MB. Cache memory is implemented using static RAM. So this is our level 1. For the level 2, at level 2 the main memory is the presence. It can communicate directly with the CPU and with auxiliary memory device through the IO processor. It is less expensive than the cache memory and therefore larger in a size. It means gigabyte, few gigabyte. So main memory is implemented using dynamic RAM or DRAM. So in a level 3, at level 3 secondary storage devices like magnetic disks are present. They are used as backup storage and they are cheaper than main memory and therefore much larger than in a few TB. So level 4, at level 4 tertiary storage device like magnetic tape are present. They are used to store removable files. They are cheapest and largest in size in up to 20 TB. So these are the all levels will be discussed in memory hierarchy. Observations. The following observations can be made when going down in the memory hierarchy. The cost per bit is a decrease, frequency of access is decrease, and capacity is increase and access time is increase. So top to down it will be observation we can see in the memory hierarchy characteristics. The goals of memory hierarchy is to obtain the highest possible average access speed. Our goal is to reach having an average access speed and minimize the total cost of entire memory system. So this is our two needs, and according to these two needs we have seen in the hierarchy level 0 to level 4. Okay, thank you very much. Hello student, today we will learn about memory organization. એની અંદર આપણે સ્ટડી કરીશું કે મેઇન મેમરી. ઓકે, વોટ ઇઝ મેઇન મેમરી? ઓકે, તો મેઇન મેમરી આપણે કોને કહીએ છીએ? એન્ડ એને
આપણે પ્રાઇમરી મેમરી તરીકે કે બી ઓળખીએ છીએ. ઓકે, તો મેઇન મેમરીને આપણે પ્રાઇમરી મેમરી તરીકે બી ઓળખીએ છીએ. ઓકે, યાની કે કોમ્પ્યુટરમાં મીન્સ કે 2 ટાઈપ્સની મેમરી હોય છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હોય છે પ્રાઇમરી મેમરી એન્ડ સેકન્ડ હોય છે સેકન્ડરી મેમરી. ઓકે, તો લેટ મી સી કે પ્રાઇમરી મેમરી આપણે કોને કહીશું. ઓકે, તો પ્રાઇમરી મેમરી holds only those data and instruction on which the computer is currently working. Okay, it has a limited capacity and data is lost when power is switched off. It is generally made up of semiconductor device. These memory are not as fast as register. The data and instruction required to be processed reside in the main memory. It is divided into 2 subcategory RAM and ROM. ઓકે, તો આપણે મીન્સ કે સ્ટડી કરીએ કે પ્રાઇમરી મેમરી કઈ રીતે કોમ્પ્યુટરની અંદર વર્ક કરે છે. તો શું છે કે પ્રાઇમરી જે મેમરી છે સીપીયુથી ઓક્ઝિલરી એન્ડ કેચ મેમરીને ડાયરેક્ટ શું કરે છે કે કોમ્યુનિકેટ કરી શકીએ છીએ. એને આપણે શું કહીએ છીએ તો મેઇન મેમરી. ઓકે, તો ઇટ ઇઝ કોલ કે મેઇન મેમરી છે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. તો સેકન્ડ ટોપિક છે એની અંદર તો ડેટા અને પ્રોગ્રામને સ્ટોર કરવા માટે બી આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ જ્યારે કોમ્પ્યુટર ઓપરેશન કરે છે ત્યારે. એટલે કે કોમ્પ્યુટર જ્યારે કોઈ પ્રોગ્રામ ઓપરેશન કરે છે ત્યારે એ પ્રોગ્રામ એન્ડ ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે આપણે મેઇન મેમરીનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ ફાસ્ટ મેમરી. ઓકે, એટલે કે મેઇન મેમરી કેવી છે ફાસ્ટ મેમરી છે એન્ડ એ સેમિકન્ડક્ટ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટથી બનાવેલી હોય છે. યાની કે જે તમારી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં જે મીન્સ કે જે પીક મૂકેલું છે એ પ્રાઇમરી મેમરીનું છે. એ જે તમારી પ્રાઇમરી મેમરી છે એ સેમિકન્ડક્ટ. ઓકે, એટલે કે સેમિકન્ડક્ટ જે સર્કિટ હોય છે એનાથી બનાવેલી હોય છે. ઇટ્સ ડિવાઈડ ઇન્ટુ 2 સબ કેટેગરી રેમ એન્ડ રો. એટલે કે પ્રાઇમરી મેમરીના 2 ટાઈપ્સ છે રેમ એન્ડ રોમ. તો આપણે સૌથી પહેલાં રેમ વિશે જોઈએ. તો રેમ આપણે કોને કહીશું. સો રેમ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ ચિપ્સ. ઓકે, તો ધ રેમ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ ચિપ્સ આર ફર્ધર ક્લાસિફાઈ ઇન્ટુ 2 possible operating mode, static and dynamic. Okay, RAM chips are available in a variety of size and are used as per the system requirement. The following block diagram demonstrates the chip in interconnection in a 128 multiplication 8 RAM chips. Okay, એટલે કે અહીં ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ એરિયા હોય છે જેની અંદર યુઝર રીડ એન્ડ રાઇટ મીન્સ કે શું કરી શકે છે ઓપરેશનને પરફોર્મ બી કરી શકે છે. ઓકે, એટલે કે રેમમાં સ્ટોર કરેલા ડેટા પ્રોગ્રામ્સ કે ઇન્ફોર્મેશનને જો મીન્સ કે શું થાય છે કે આપણો પાવર જ્યારે ઓફ થઈ જાય છે ત્યારે શું થઈ જાય છે કે બધો ડેટા મીન્સ કે ડિલેટ થઈ જાય છે. ઓકે, તો રેમ મેમરી છે એ ઇન્ટિગ્રેટેડ એટલે કે વાયોલાઇટ એટલે કે જ્યાં સુધી પાવર ઓન છે ત્યાં સુધી ડેટા રહેશે. જ્યારે પણ પાવર ઓફ થઈ જાય છે ત્યારે ડેટા મીન્સ કે શું થઈ જાય છે ડિલેટ થઈ જાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ તો રેમ મેમરીની અંદર મીન્સ કે રેમ મેમરીમાં મીન્સ કે આપણે જે ડેટા સ્ટોર કરવાના હોય છે એની અંદર ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવા માટે આપણે બિટ્સનો યુઝ કરીએ છીએ. શેનો યુઝ કરીએ છીએ બિટ્સનો યુઝ કરીએ છીએ. તો બિટ્સમાં માત્ર 0 કે 1 બે જ મીન્સ કે આપણે ડિઝિટ લઈ શકીએ છીએ. ઓકે, કે 2 ડિઝિટનો યુઝ કરવાની મીન્સ કે જે સિસ્ટમ હોય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ તો બાઇનરી સિસ્ટમ કહીએ છીએ. એન્ડ 8 બિટના મીન્સ કે જે હોય છે એને બાઇટ કહેવાય છે. એટલે કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 1
128 એટલે કે એ તમારું મેમરી એડ્રેસ છે. એટલે કે શું છે કે તમારી જે રેમ ચિપ છે એનું એ મેમરી એડ્રેસ છે. ઓકે, એન્ડ 8 છે એ તમારું શું છે કે બીટ્સ હોય છે. એટલે કે એ તમારા દરેક મીન્સ કે રેમની જે સાઇઝ હોય છે એ પ્રમાણે મીન્સ કે તમારા મેમરીના એડ્રેસ આપેલા હોય છે એન્ડ એ બીટ્સ મીન્સ કે કન્ડક્ટ કરેલા હોય છે. ઓકે, તો અહીંયા તમે બ્લોકમાં જોઈ શકો છો કે ટિપિકલી રેમ ચિપ્સ તો કઈ રીતે છે. ચિપ સિલેક્ટ 8 બીટ ડેટા બસ એન્ડ 7 બીટ એડ્રેસ. ઓકે, એટલે કે તમારા મેમરીને ડિપેન્ડ્સ ઓન કે તમારું પીસીમાં કેટલી રેમ છે એના ઉપર મીન્સ કે એ નેક્સ્ટ જોઈએ રોમ, યાની કે રીડ ઓનલી મેમરી. રોમનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે તો રીડ ઓનલી મેમરી. તો રોમ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ વિશે સ્ટડી કરીએ તો ધ પ્રાઇમરી કમ્પોનન્ટ ઓફ ધ મેઇન મેમરી ઇઝ રેમ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ ચિપ્સ, but a portion of memory may be construction with ROM chips. ROM chips are also available in a variety of size and are also used as per the system requirement. The following block diagram demonstrates the chip interconnection in a 512 multiplication 8 ROM chips. એટલે કે જે તમારી રોમ હોય છે એની અંદર શું હોય છે કે રોમની અંદર આપણે ડેટા અને ઇન્ફોર્મેશનને શું કરીએ છીએ કે રોમ જે હોય છે એની અંદર આપણે આપણા જે ડેટા છે એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન છે એને આપણે પરમેનન્ટલી સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. એટલે કે બૂટસ્ટ્રેપ લોડર પ્રોગ્રામને આપણે એની અંદર સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું તો જ્યારે પણ કોમ્પ્યુટર ઓન કરીએ છીએ ત્યારે આપણું શું થાય છે કે આપણે જ્યારે બી કોમ્પ્યુટર ઓન કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ શું કરવા લાગીએ છીએ કે વર્ક કરવા લાગીએ છીએ. ઓકે, એટલે કે એ જ્યારે કોમ્પ્યુટર ઓન કરીએ છીએ એને ઓએસ મીન્સ કે જે છે એ વર્ક કરવા લાગીએ છીએ ત્યારે ઓટોમેટિકલી એ શેની અંદર આવી જાય છે તો મેઇન મેમરીની અંદર આવી જાય છે. પછી જ આપણે શું કરી શકીએ છીએ કે કોમ્પ્યુટર ઓન કરી શકીએ છીએ. તો મીન્સ કે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં આપણે કહીએ તો કોમ્પ્યુટરને ઓન કરવાનું જે કોડિંગ છે એ શેની અંદર રહેલું છે તો રોમમાં રહેલું છે. ઓકે, તો આપણે એને લોડ સ્ટ્રેપ લોડર કહી શકીએ છીએ. ઓકે, લોડ સ્ટ્રેપ લોડર એ છે કે ઓએસને મેઇન મેમરીમાં લાવે છે અને રોમ એન્ડ તમારી જે ઇન્ફોર્મેશન છે એને તમે પરમેનન્ટલી સ્ટોર કરી શકો છો. કોઈ બી પ્રોગ્રામ જે તમારો છે એને બૂટસ્ટ્રેપ લોડરની અંદર મીન્સ કે સ્ટોર કરી શકો છો. એટલે કે બૂટસ્ટ્રેપ લોડર એટલે કે શું કે જ્યારે બી આપણે કોમ્પ્યુટર ઓન કરીએ છીએ ત્યારે આપણી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું થાય છે કે મેઇન મેમરીમાં આવી જાય છે અને પછી જ આપણું શું થાય છે કે કોમ્પ્યુટર ઓન કરીએ છીએ. એટલે કે આપણું જે કોમ્પ્યુટર ઓન કરવાનું જે કોડિંગ છે એ શેની અંદર રહેલું છે તો રોમની અંદર રહેલું છે. અને જ્યારે બી આપણે કોમ્પ્યુટર ઓન કરીએ છીએ ત્યારે મીન્સ કે રોમ શું થાય છે કે લોડ કરે છે અને પછી જ આપણું શું થાય છે કે કોમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ થઈ શકે છે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડાયાગ્રામ છે ચિપ્સનો કે કઈ રીતે મીન્સ કે બ્લોક ડાયાગ્રામ તમે ડ્રો કરી શકો છો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ મેઇન મેમરી. ઓકે, તો ધીસ આર સેમિકન્ડક્ટ મેમરીઝ. ઓકે, એટલે કે તે સેમિકન્ડક્ટ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટથી બનેલી હોય છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ મેઇન મેમરી. એને આપણે મેઇન મેમરી તરીકે મીન્સ કે ઓળખી શકીએ છીએ. યુઝ્યુઅલી વોલેટાઇટ મેમરી. ઓકે, એટલે કે તે શું છે કે જ્યાં સુધી વોલેટાઇટ એટલે કે જ્યાં સુધી પાવર ઓન હોય છે ત્યાં સુધી આપણા ડેટા મીન્સ કે પીસીની અંદર રહે છે અને જ્યારે બી પાવર ઓફ થઈ જાય છે ત્યારે આપણા ડેટા મીન્સ કે જે ડેટા હોય છે ત્યારે ડિલીટ થઈ જાય છે. ડેટા ઇઝ લોસ્ટ ઇન કેસ પાવર ઇઝ સ્વિચ ઓફ. એટલે કે પાવર સ્વિચ ઓફ થતાં આપણા ડેટા મીન્સ કે શું થાય છે કે લોસ થઈ જાય છે. ઇટ ઇઝ ધ વર્કિંગ મેમરી ઓફ ધ કોમ્પ્યુટર. એટલે કે જે તમારું કોમ્પ્યુટર છે એનું ટોટલી વર્કિંગ શેની અંદર રહેલું છે તો મેઇન મેમરીની અંદર રહેલું છે. ઓકે, ફાસ્ટર દેન સેકન્ડરી
ધ પ્રાઇમરી મેમરી. આપણું જે કોમ્પ્યુટર છે એ પ્રાઇમરી મેમરી વગર મીન્સ કે રન થતું નથી. સેમિકન્ડક્ટ એટલે કે ઇનબિલ્ટ મેમરી અને ચિપનું વર્ક કરે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સેમિકન્ડક્ટ. ઓકે, તો સેમિકન્ડક્ટનો મિનિંગ એ શું થશે તો કે ઇનબિલ્ટ મેમરી છે અને જે તમારી જે ચિપ્સ છે રેમ એન્ડ રોમ એ બંનેનું વર્ક મીન્સ કે કરે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ ઓક્ઝિલરી મેમરી. ઓકે, તો ઓક્ઝિલરી મેમરી કઈ રીતે વર્ક કરે છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઓક્ઝિલરી મેમરીનો જે મેં પિક છે એ મીન્સ કે સેટ કરેલો છે. તો ધીસ ટાઈપ ઓફ મેમરી ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ સેકન્ડરી મેમરી ઓર નોન વાયોલેટ. ઓકે, એટલે કે આપણે એને મીન્સ કે શું કહી શકીએ છીએ તો નોન વોલેટાઇલ એટલે કે આને આપણે સેકન્ડરી મેમરી તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ એન્ડ નોન વોલેટાઇલ તરીકે બી ઓળખી શકીએ છીએ. ઓકે, ઇટ ઇઝ સ્લોઅર ધેન ધ મેઇન મેમરી એટલે કે મેઇન મેમરી કરતાં કેવી છે તો સ્લોઅર છે. ધીસ આર યુઝ ફોર સ્ટોરિંગ ડેટા એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન પરમેનન્ટલી એટલે કે આની અંદર આપણા જે ડેટા એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન છે એને આપણે પરમેનન્ટલી સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. CPU directly does not access this memory, instead they are accessed via input output means કે શું routines. The consist of secondary memory are first transferred to the main memory and then the CPU can access it. Okay, તો શું છે કે ઓક્ઝિલરી મેમરી શું છે તો સેકન્ડરી મેમરી તરીકે બી ઓળખી શકીએ છીએ એન્ડ નોન વોલેટાઇલ તરીકે બી ઓળખી શકીએ છીએ. મેઇન મેમરી કરતાં શું છે તો સ્લોઅર છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ તો ડિસ્ક, ટેપ, સીડી, રોમ, ડીવીડી એક્સટ્રેક્ટ્રા. ઓકે, તો સપોઝ કે આપણું જે પીસી છે એ ડાયરેક્ટલી મીન્સ કે શું કરે છે કે ઓક્ઝિલરી મેમરીથી વર્ક કરતું નથી. તો શું કરે છે સેકન્ડ જે મેમરી છે એ સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ મેઇન મેમરી છે એની અંદર ડેટા ટ્રાન્સફર કરે છે એન્ડ ધેન CPU એક્સેસ મીન્સ કે એ ડેટાને એક્સેસ કરે છે. પછી જ આપણે ઇનપુટ આઉટપુટ રૂટીન્સ દ્વારા મીન્સ કે ઓક્ઝિલરી મેમરી વર્ક કરે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ મેગ્નેટિક ડિસ્ક. ઓકે, તો મેગ્નેટિક ડિસ્ક કઈ રીતે વર્ક કરે છે તો અ મેગ્નેટિક ડિસ્ક ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ મેમરી કન્સ્ટ્રક્ટેડ યુઝિંગ અ સર્ક્યુલર પ્લેટ ઓફ મેટલ ઓર પ્લાસ્ટિક કોટેડ વિથ મેગ્નેઝાઇટ મટીરિયલ. ઓકે, એટલે કે મેગ્નેટિક ડિસ્ક શું છે તો ડાયરેક્ટ એક્સેસ મેથડ ઉપર વર્ક કરે છે. શું કરે છે તો ડાયરેક્ટ એક્સેસ ઉપર મીન્સ કે વર્ક કરે છે. એટલે કે એની અંદર શું હોય છે તો એ જે મેગ્નેટિક ડિસ્ક હોય છે એની જે પ્લેટ હોય છે ઓકે એ શેની બનેલી હોય છે મેટલની બી હોઈ શકે છે, પ્લાસ્ટિક કોટેડ વિથ મેગ્નેટાઇઝ મટીરિયલ એટલે કે પ્લાસ્ટિકની બી એ હોઈ શકે છે, મેટલથી બી બનેલી એ હોઈ શકે છે. ઓકે, યુઝ્યુઅલી બોથ સાઇડ ઓફ ધ ડિસ્ક આર યુઝ ટુ કેરી આઉટ રીડ રાઇટ ઓપરેશન એટલે કે આની અંદર આપણે રીડ એન્ડ રાઇટ ઓપરેશન મીન્સ કે યુઝ્યુઅલી કરી શકીએ છીએ. However, several disks may be stacked on one spindle with read-write head available on each surface. The memory bits are stored in contract circle tracks are commonly divided into sections called sectors. એટલે કે શું હોય છે કે કોટેડ હોય છે વિથ મેગ્નેટિક મટીરિયલ એટલે કે એનો જે કોટ બનેલો હોય છે શેનાથી બનેલો હોય છે મેગ્નેટિક મટીરિયલથી બનેલો હોય છે. મેગ્નેટિક ડિસ્કની અંદર મેગ્નેટાઇઝ મટીરિયલની કોટિંગ કરેલી હોય છે. સેકન્ડરી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ એટલે કે ડાયરેક્ટ આપણે એને એક્સેસ મેથડ પર વર્ક કરી શકીએ છીએ. એન્ડ તમારી જે મેગ્નેટિક ડિસ્ક હોય છે એ અલગ અલગ મીન્સ કે ડિફરન્ટ સાઇઝની મીન્સ કે આપણે જે માર્કેટમાં મીન્સ કે અવેલેબલ હોય છે. આની અંદર આપણે ડેટા સ્ટોર કરી શકીએ છીએ એટલે કે ટ્રેક્સ કે સેક્ટરના ફોર્મમાં આપણે સ્ટોર કરી શકીએ. આની અંદર આપણે જે બી ડેટા મીન્સ કે સ્ટોર કરીએ છીએ એ અહીંયા ટ્રેક્સ ઓકે
જે ટ્રેક્સ ઓકે ટ્રેક્સ એન્ડ સેક્ટરના ફોર્મમાં આપણે ડેટા સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. રીડ એન્ડ રાઇટ કરવા માટે મેગ્નેટાઇટ પ્રોસેસ એક્સેસનો યુઝ આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે કે આની અંદર જે ડેટા છે એને રીડ એન્ડ રાઇટ મીન્સ કે કરવા માટે આપણે શું કરી શકીએ છીએ તો મેગ્નેટાઇટ પ્રોસેસ કરીએ છીએ અને પછી એનો એક્સેસ કરીને આપણે આની અંદર જે ડેટા રહેલા છે એને આપણે એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. દેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ મેગ્નેટિક ડિસ્ક. ઓકે, તો કયા કયા છે તો હાર્ડ ડિસ્ક એન્ડ ફ્લોપી ડિસ્ક છે એ મેગ્નેટિક ડિસ્ક જેવી મીન્સ કે બનેલી હોય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ મેગ્નેટિક ટેપ. મેગ્નેટિક ટેપ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. ઓકે, તો મેગ્નેટિક ટેપ ઇઝ અ સ્ટોરેજ મીડિયમ ડેટ અલાઉ ડેટા અચીવિંગ collection and backup for different kinds of data. Okay, the magnetic tape is as magnetic spots on the tape along server tracks. Usually 7 or 9 bits are recorded simultaneously to from a character together with a parity bit. Magnetic tape units can be started to move forward or in reverse or can be rewound. However, they cannot be started or spotted fast enjoy between individual character. For this reason, information is recorded in block referred to as record. ઓકે, એટલે કે કોઈ પણ ડેટાને ફ્યુચર ઓકે એટલે કે મેગ્નેટિક વર્ક કઈ રીતે કરે છે કે સર્વર ટ્રેક પણ હોય છે. ઓકે, એટલે કે તમારા જે સ્ટ્રીપ ઓફ પ્લાસ્ટિકની હોય છે એટલે કે જે તમારી મેગ્નેટિક ટેપ હોય છે એની જે સ્ટ્રીપ હોય છે એ શેની બનેલી હોય છે કે પ્લાસ્ટિકની પણ હોય છે જે મેગ્નેટિક રેકોર્ડિંગ મીડિયમના કોટિનની બનેલી હોય છે. બીટ્સ એની અંદર જે હોય છે બીટ્સ એ રેકોર્ડેડ મેગ્નેટિક સ્પોટ્સથી મીન્સ કે બનેલા યુઝ થયેલા હોય છે. સર્વર ટ્રેક્સ પણ એની અંદર મેગ્નેટિક ટેપની અંદર હોય છે. કોઈપણ ડેટાને ફ્યુચર યુઝ માટે સ્ટોર કરીને રાખવા માટે બેકઅપ માટે યુઝ કરવા માટે મેગ્નેટિક ટેપનો આપણે સિક્વન્શિયલ તરીકે યુઝ કરી શકીએ છીએ. સિક્વન્શિયલ એટલે કે કઈ રીતે તો ફોર એક્ઝામ્પલ મેગ્નેટિક ટ્રેપ એટલે કે સિક્વન્શિયલ એટલે કે જો સપોઝ કે તમારી મેગ્નેટિક ટેપની અંદર કે 9 મીન્સ કે ડેટા પડેલા છે ડેસ્કની અંદર 9 સપોઝ કે નંબર એની ઉપર જઈને તમે ડાયરેક્ટલી ડેટાને એક્સેસ નહીં કરી શકો. એના માટે તમારે શું કરવું પડશે તો સૌથી પહેલાં 1 2 3 4 5 6 7 8 એન્ડ 9 ઉપર જશો ત્યારે જ તમે મીન્સ કે એને એક્સેસ કરી શકો છો. ઓકે, એટલે કે મેગ્નેટિક ટેપની અંદર સપોઝ કે તમારે ડાયરેક્ટ ડેટા એક્સેસ કરી શકતા નથી એટલે કે એને સિક્વન્શિયલ મેથડ થ્રુ આપણે વર્ક કરવું પડે છે. જ્યારે મેગ્નેટિક ડેસ્કની અંદર શું હતું કે સપોઝ કે નંબર 10 ઉપર તમારા ડેટા છે તો ડાયરેક્ટ તમે નંબર 10 ઉપર જઈને ડાયરેક્ટ ડેટાને તમે એક્સેસ કરી શકો છો એટલે કે રીડ એન્ડ રાઇટ તમે કરી શકો છો. એની ઓર્ડર પર ડેટા એક્સેસ એન્ડ રીડ કરી શકાય છે. એટલે કે કોઈ બી એની ઓર્ડર થ્રુ મીન્સ કે તમે મેગ્નેટિક ડિસ્કની અંદર તમે એની ઓર્ડર એટલે કે સપોઝ કે મેગ્નેટિક ડિસ્કની અંદર કે સપોઝ અહીંયા નંબર 10 ઉપર મારા ડેટા છે. ઓકે, તો હું ડાયરેક્ટલી 10 નંબર ઉપર જઈને ડેટા એક્સેસ કરી શકીશ. એની પહેલાં મારે 1 to 9 મીન્સ કે ડેટા એક્સેસ કરવાની જરૂર નથી. જ્યારે મેગ્નેટિક ટેપની અંદર શું છે કે સપોઝ મારે 10 ઉપર ડેટા પડેલા છે તો હું આની અંદર ડાયરેક્ટલી 10 ઉપર જઈને એક્સેસ નહીં કરી શકું. તો પણ એની પહેલાં મારે 1 to 9 ડેટાને એક્સેસ કરવા પડે છે પછી જ હું મીન્સ કે 10 નંબરના ડેટાને એક્સેસ કરી શકું છું. એટલે કે સિક્વન્સ ફોર્મમાં હું
ડેટાને એક્સેસ કરી શકું છું. ઓકે, 7 બિટ્સ એટલે કે 7 ઓર 8 બીટ એકસાથે રેકોર્ડ થાય છે. એક કેરેક્ટર ફોર્મમાં કરવા માટે એની સાથે એક પેરિટી બીટ હોય છે. અહીંયા તમે જોયું કે 7 ઓર 9 બિટ્સ. ઓકે, એટલે કે કેરેક્ટર હોય છે એની સાથે શું હોય છે કે એક પેરિટી બીટ હોય છે. પેરિટી બીટનો મિનિંગ શું થશે કે પેરિટી બીટ મીન્સ કે ઇન્સર્ટ કરેલી હોય છે. ઓકે, એન્ડ નેક્સ્ટ ટ્રેક. ઓકે, તો ટ્રેકનો મિનિંગ શું થશે આની અંદર? તો દરેક ટ્રેક માટે રીડ મીન્સ કે હેડ હોય છે, તેનાથી ડેટાને રીડ એન્ડ રેકોર્ડ કરી શકાય છે. તો કેવા ફોર્મમાં? તો સિક્વન્સ કેરેક્ટર ફોર્મમાં આપણે ડેટાને રીડ હેડ હોય છે તેનાથી આપણે ડેટાને રીડ એન્ડ રેકોર્ડ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, એન્ડ મેગ્નેટિક ટેપને આપણે સ્ટોપ, સ્ટાર્ટ, ફોરવર્ડ મૂવ, રિવર્સ, રિવોન્ડ મૂવ કરી શકાય છે, જ્યારે ડિસ્કને આપણે કરી શકતા નથી. નેક્સ્ટ જોઈએ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ઓક્ઝિલરી મેમરી. ધીસ આર મેગ્નેટિક એન્ડ ઓપ્ટિકલ મેમરીઝ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ બેકઅપ મેમરી. ઇટ ઇઝ અ નોન વોલેટાઇલ મેમરી. Data is permanently stored even if power is switched off. It is used for storage of data in a computer. Okay, computer may run without the secondary memory, slower than primary memory. Thank you.